حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عبداللہ بن عباس اس مبارک روایت کو نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اسی طرح جس طرح عام لوگ شام کو دوست احباب مل کے بیٹھتے ہیں، ایک دن اسی طرح ہم بیٹھے تھے اور ہمارے درمیان مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم بھی تشریف فرما تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک شخصیت کے بارے میں اگر غور کیا جائے تو آپ ایک ایسی عظیم ہستی تھی کہ آپ کے کردار کے اوپر اگر لکھا جائے یا کلام کیا جائے تو انسان تھک جائے گا، لیکن آپ کی سیرت جو ہے اور آپ کا جو علم ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر کا دروازہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ مولا علی شیر خدا کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ پسندیدہ اور بہت ہی محبوب شخصیت تھے۔ ان کے بارے میں اگر کلام کیا جائے تو بہت زیادہ وقت کی ضرورت پڑے گی، لیکن حضرت عمر فاروق نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ اس کے علاوہ بھی جو کلام فرمایا کرتے وہ کمال کلام کیا کرتے، لیکن اب کی بار آپ نے لوگوں کو زندگیوں کو بڑی ہی حسین و جمیل طریقے کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ زندگیاں گزارنے کا کچھ طریقہ کار ارشاد فرمایا اور 12 نصیحتیں ارشاد فرمائیں، اور فرمایا کہ اگر لوگ ان 12 باتوں پہ عمل کر لیں تو لوگ اپنی پریشانی والی زندگی سے نکل کر آسانی والی اور بڑی ہی خوشیوں والی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ اب وہ 12 باتیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم غلاموں کے لیے ارشاد فرمائیں تاکہ ہماری زندگی آسان ہو جائے، وہ آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ نمبر 1، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو کوئی اپنا بھائی ہے تیرا، اس کو کوئی چیز دینا چاہتا ہے، مثال یوں سمجھیے کہ کوئی بندہ ہم سے آن کے سوال کر لیتا ہے یا ہم نے اپنے کسی بہن بھائی کو تحفہ دینا ہوتا ہے، گفٹ دینا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اپنے بھائی کو کوئی چیز تحفے کے طور پر دینا چاہتا ہے تو وہ چیز دے کہ جو تیرے نفس کو یعنی بذات خود تجھے پسند ہو، یعنی اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کر کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اس سے تیرا دل بہت خوش ہوگا، اور جب دل خوش ہوگا تو سارا وجود انسان کا خوشی سے کھل اٹھے گا۔ اور نمبر 2، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے ہم کلام ہو، گفتگو کرے، بات چیت کرے، جس طرح عموماً لوگ راتوں کو بیٹھ کے دوست احباب گپ شپ لگاتے ہیں، اس طرح جب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے اور آپس میں گفتگو ہونی شروع ہو جائے تو جب آپس میں گفتگو کرو تو اپنے بھائیوں کی باتوں کے بارے میں بدگمانی نہ کر، برا نہ سوچ، اچھی سوچ رکھ۔ اگر تو اچھی نیت کے ساتھ ان کی بات کو سنے گا تو ان کی ساری باتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک بات ایسی مل جائے گی کہ جو تمہاری زندگی کو بدل دے گی اور تمہارے لیے بہت اچھی ثابت ہوگی۔ اور نمبر 3، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس دنیا میں عزت چاہتا ہے، جاہ و جلال چاہتا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے لوگ سارے تیری عزت کریں تو پھر ریاکاری چھوڑ دے۔ ریاکاری بھلا کیا ہوتی ہے کہ اگر نماز پڑھنی ہے تو لوگوں کے دکھانے کے لیے نماز نہ پڑھ، کسی کو کوئی چیز تحفے کے طور پر دینی ہے، کسی کی مدد کرنی ہے
تو किसी को दिखलावे के लिए न कर कि वो रियाकारी हो जाएगी, बल्कि अल्लाह को राजी करने के लिए कर, फिर हर बंदा तेरी इज्जत करना शुरू हो जाएगा। नंबर 4, आपने इरशाद फरमाया कि अगर इस दुनिया में रहते हुए तू ये चाहता है कि तेरी उम्र बहुत ज्यादा लंबी हो और तू बहुत ज्यादा उम्र पाए, तो तुझे चाहिए कि तू मुसीबतों और परेशानियों को सब्र के साथ आजमाना सीख जाए, इससे तेरी उम्र बढ़ जाएगी। और नंबर 5, आपने इरशाद फरमाया कि अगर तू चाहता है कि इस दुनिया में रहते हुए मैं बहुत ज्यादा यानी कि इस तरह हो जाऊं कि मैं दुआ करूं और मेरी दुआ कबूल हो जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करने से पहले सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक जात पर कसरत से दरूद पाक पढ़कर फिर बारगाह खुदावंदी में हाथ उठा के दुआ मांग, अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरी हर दुआ को कबूल करने वाला बना देगा। अब सवाल इसमें ये होगा कि कसरत से दरूद पाक कितना होता है, तो उमूमन ये लिखा गया कि जो बंदा 313 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेता है तो वो बंदे का दरूद पाक कसरत से दरूद पाक पढ़ना शुमार किया जाता है। और उससे अगली बात जो आपने इरशाद फरमाई, आपने फरमाया कि जिस बात में तेरा कोई लेन देन ना हो, कि तेरा उससे कोई गर्ज ना हो, उस बात के बारे में कभी भी किसी से सवाल न कर। इसकी मिसाल यूं समझिए कि कुछ लोग अपने घर में अपने बाजार में खड़े बातें कर रहे हैं और हमारा वहां से गुजर हो जाता है, या हम किसी कोई बात सुन लेते हैं, पता है कि हमारा इस बात से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन हम फिर भी सवाल करते हैं यार क्या कह रहा था, किसकी बात कर रहा था। तो आपने फरमाया कि जिस बात के साथ तेरा कोई लेना देना नहीं है उस बात के बारे में कभी भी सवाल न कर, जिंदगी तेरी बड़ी हसीन हो जाएगी। और उससे अगली बात जो आपने इरशाद फरमाई, आपने फरमाया कि जिस वक्त तक तुझे बीमारी नहीं लगी, उस वक्त से पहले पहले कि तुझे बीमारी लग जाए अपनी सेहत को गनीमत जान और अल्लाह की बारगाह में आके खुदा को राजी कर ले। फिर कि जब किसी बीमारी में मुब्तला हो गया और ये हाथ पांव काम करना छोड़ गए, फिर उस वक्त तेरे पछतावे का कोई फायदा नहीं है। और आपने इरशाद फरमाया कि जब तक तू मसरूफ नहीं हुआ, उस वक्त कि जब कोई काम तेरे गले में पड़ जाए, कि मसरूफियत से पहले पहले जो तेरे फरागत के लम्हात हैं उनको गनीमत जान, कि जो तेरे पास फरागत के लम्हे हैं उनको बारगाह इलाही में याद इलाही में गुजार, इससे तेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। और उससे अगली बात जो आपने इरशाद फरमाई, आपने इरशाद फरमाया कि जो बंदा ये चाहता है कि दुनिया में खुशी खुशी रहा करूं, उस बंदे को चाहिए कि आपस में इत्तेफाक और प्यार वाले मामलात करे, लड़ाई झगड़ों को तर्क करना शुरू कर दे। अब इन सारी बातों को अगर बगौर देखा जाए, बगौर सुना जाए, इनके बारे में थोड़ा सा तफक्कुर किया जाए, तो हमें ये वाज़ेह तौर पर पैगाम मिलता है कि अगर हम इन चंद बातों को अपनी जिंदगियों में लागू कर लेते हैं तो हमारी जिंदगियां आसान हो सकती हैं। लेकिन हमारा मसला ये है कि जब हमने किसी को तोहफा देना है या खुदा की बारगाह में कुछ खर्च करना है, तो घटिया से घटिया चीज हम अल्लाह की बारगाह में खर्च करते हैं। और कोई बंदा अगर हमसे सवाल करता है तो हम उसे ऐसे ही टाल देते हैं, और आपस में लड़ाई झगड़े तो गोया इस तरह करते हैं कि गोया कि वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। लेकिन हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि इन मामलात से जब तक निकलोगे नहीं तब तक तुम्हारी जिंदगियां आसान नहीं हो सकती। और आजकल हर बंदा यही चाहता है कि मैं दुआ करूं और मेरी दुआ कबूल हो जाए। तो आपने इसके बारे में कितना ही खूबसूरत और अजीम व शान तरीका इरशाद फरमाया कि जो बंदा चाहता है कि मेरी दुआ बारगाह खुदावंदी में कबूल हो जाए, अपने हाथों को उठाने से पहले बारगाह मुस्तफ़ा में अपना सलाम पेश कर ले, इससे अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी दुआएं भी कबूल फरमा लेगा। और